Good evening, Stepstone viewers and Facebook viewers, and well-wishers and clients who are watching our Facebook now. Okay, so today the topic which we are going to discuss in our webinar is mid-aged crisis is there. Okay, so now mid-age crisis, we can call either it is a mid-age or midlife crisis. Okay, normally when we born till our born to lifetime, the mid-age will be a crucial age. Between 30 to 45, we normally always feel tell it's in a crucial age where we have to focus on our personal and career growth. Focus on the விஷயங்கள் இருக்கும். So அந்த மாதிரி particular mid ageல whether this COVID in the நடுவுல இப்ப இருக்கிற crisis whether added or intensify this crisis அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம வந்து because in the mid ageல lot of entrepreneurs இருக்காங்க, IT professionals, SMEs, business நிறைய பேர் இருக்கும். அந்த mid ageல நார்மலாவே வந்து வெரி கிரைசிஸ் ஈவன் மிட் ஏஜ்ல வந்து ஹேண்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாங்க. பட் இந்த கோவிட்னால வெதர் இட் ஹாஸ் ஆடட் வேல்யூ ஆர் இன்டென்சிட்டி இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து we are going to discuss with Mr. Venkatesh Narayanasamy. Mr. Venkatesh is a good friend of mine. Welcome Venkatesh for joining in Stepstone webinar today. I just want to say hi to all. I think thank you and hello to all. Thanks, Motish, for the wonderful introduction. It's been a great pleasure that the moment you called, I said okay, because I know you are doing it with a lot of passion. Thank you so much. Thank you. So the subject which we want to discuss today is because is there actually a mid-age crisis? Now, previously we will talk about this 30 to 45 years will be in the golden years where we have to focus on our career and personal. So there is an age we get married, kids, growing of kids and all these things personally will happen, a lot of changes, and professionally also we'll move towards in the next stage actually. Is this really this COVID situation or the today's situation, economic crisis has fueled this mid-age crisis, or how you view this? I think I will maintain Tanglish. So whole show, I don't think so. It's a crisis. It's definitely a crisis. Absolutely. You can't just say there's no crisis. The crisis இல்லன்னு சொல்லி தள்ளி போகக்கூடியது இல்லை. பட் அட் தி சேம் டைம் நம்ம வந்து மிட் ஏஜ் கிரைசிஸ் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி ப்ரீகேஜி டு த ஏஜ் ஓல்டு பர்சன் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர், சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் ஃபேக்டர் வர மாதிரி வந்தது. ஸ்லோலி மூவ் ஆன் டு கிரைசிஸ். ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் 10 days பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிலீவ் தட் March 16th வாஸ் த லாஸ்ட் டே. நீங்கள் சொன்ன அந்த சாணக்கியா ப்ரோக்ராம் வந்து was the event which was happened. And the next evening, the Chief Minister has announced that it is going to be leave from this Saturday onwards, probably March 20th, correct? 20th lockdown. So 19th evening, 21st lockdown. 19th evening, office varom. Mari ஒரு 1 week நம்ம எல்லாரும் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணலாம் சிம்பிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we moved on actually. அப்படிதான் சொன்னோம். we took it as a 1 week break. சரி, நீங்க வர வேண்டாம், ஏன்னா ரிஸ்க்னு சொல்றாங்க கவர்மெண்டே சொல்லும் போதுன்னு சொல்லிட்டு போனோம். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுல போன மாதிரி ஒரு 100 நாள் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டோம். ஸோ என்ன அப்படின்னா கிரைசிஸ், டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ கிரைசிஸ்ங்க. இது வந்து எல்லாருக்குமா, எல்லா ஏஜுக்குமானவங்களுக்கு இந்த சேலஞ்ச் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரனர், இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இது ஃபியர் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம மோர் தென் எக்கனாமி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், சரி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், 1 month தானே 2 months தானேன்ட்டு 90 days கிராஸ் பண்ணும்போது உண்மையாலுமே ஒரு பேனிக் சிச்சுவேஷன் வந்தது. பட் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா செகண்ட் ஹாஃப் வந்து எல்லாருடைய மைண்ட் செட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி பேரலல். நமக்கு எப்பவுமே ஒரு விஷயம் புதுசா ஷாக்கா இருக்கும், அப்புறம் பழகிரும்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி இனிஷியலா ஷாக்கா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு எல்லாமே 60% ஆஃப் தி ஆபரேஷன்ஸ் ஆர் ரெஸ்யூம்டு ஆக்சுவலா, ஆனஸ்ட்லி, எக்ஸப்ட் ஃபார் பிகர் மால்ஸ் அண்ட் கிரௌடடா இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கும் போது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும், பயம். ஏன்னா பிகாஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஷயத்துல ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் அவங்கள வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுதான் ரீசன். வீட்டில் இருக்க வரைக்கும் ஒரு சின்ன கட்டுப்பாடுல இருப்பாங்க. காலேஜுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க க்ளோசர் நெட்வொர்க்ல இருக்கும்போது இது உடனே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அப்படின்னு. ஸோ கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது மிட் ஏஜுக்கு இல்லை, அக்ராஸ் எல்லாருக்குமே இருக்கு. மிட் ஏஜுக்கு என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா இட் ஆட்ஸ் வித் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப் டு காலேஜ் வரைக்கும் இல்ல புதுசா வேலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கவங்களுக்கு
பெருசா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்காது. பிகாஸ் அந்த ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20-21 காலேஜ் முடிப்பாங்க, ஒரு இடத்துல ஜாபுக்கு போறாங்க, இமீடியட்டா கரியர் எடுத்துட்டா கூட மேரேஜ் அப்படின்னு ஆகிறது வந்து ஒரு 28 ஏஜ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா 28 ஆவரேஜ் ஏஜ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வரைக்கும் வந்து பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ப்ராபப்ளி யுவர் ஃபேமிலி. ஆஃப்டர் 28, if you get married, additional responsibility of taking care of your entire, because you become a leader of the family. அது வரைக்கும் யாராவது ஒருத்தர் ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மிட் ஏஜ்னு வரும்போது அடிஷ்னலாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்துருது, அவ்வளோதான். பட் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூட பேனிக் ஆக வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா ப்ராப்ளம் இருக்கு. நீங்க நார்மல் டேஸ்லயே ஒருத்தருக்கு வேலைக்கு போயிட்டா இன்னொரு இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடும் போது அந்த பதட்டம் இருக்கதான் செய்யும். இன்னைக்கு வந்து வேலை போயிருமோங்கிற பயமும் கூட சேர்ந்து இருக்கனால அவ்வளவு பயமே தவிர மிட் ஏஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ கிரைசிஸ் நேச்சுரலா. ஏன்னா இந்த 90 days வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லலாம். பர்சனலா இப்ப என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா டெஃபினட்டா எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி ஒரு என்டர்பிரனருக்கு என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் நானும் ஃபேஸ் பண்றோம் இண்டிவிஜுவலா. என்ன சுத்தி இருக்கிற நண்பர்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது இருக்கு. பட் இதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஹெவி பேக்கேஜ். பிகாஸ் நீங்க யோசிக்கிறது வந்து இட் வில் பிரிங் யூ டவுன். நமக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை கேட்கும்போது இந்த ஹாப்பி ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணி உங்களை வந்து சந்தோஷமா வச்சிருக்கும், லைவ்லியா இருக்கும். யூ ஃபீல் லைவ்லி. உங்களுக்கு சும்மா கேஷுவலா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் கார்லன்னு தோணும், ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், ஒரு ஃப்ரெண்டை போய் பார்க்கலாம்னு தோணும். எல்லாமே எப்போன்னா when you hear something சந்தோஷமான விஷயம். பட் அதே வந்து ஒரு பேனிக்கான விஷயத்த நீங்க எப்ப கேட்டாலுமே இந்த இப்போ கிடையாது, கோவிட் சுச்சுவேஷனே விட்டுருங்க, ஒரு ஒன் டே இட் வில் அப்படியே உங்களை வந்து அப்செட் பண்ற மாதிரி பண்ணிடும். ஸோ அதுக்காக பயப்படுறது நமக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த கிரைசிஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி நார்மல். நம்ம இந்த ஜென்ரேஷன்ல முதல்ல பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர். ரெண்டாவது அந்த இனிஷியலா வந்து அந்த யூஎஸ்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்த அந்த வீடியோஸ், ஒரு இட்டாலியில நடந்தது, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி. அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவில் வந்து ஆக்சுவலா பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மின்னு தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் கேஷுவாலிட்டி, டெத் ரேட் வந்து கம்மின்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம இதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை. பட் தேர் இஸ் அ பேசிக் ஒரு சின்ன ஒரு செட்பேக் இருந்தது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணுதான். ரொம்ப அருமையா சொல்லிருந்தீங்க வெங்கடேஷ் ப்ரோ. இப்போ நிறைய நாங்க கேள்விப்படுற நம்ம மீடியாவோ இல்லை என்ன நியூஸ் எடுத்தாலும் இந்த நியூ நார்மல் ஒரு வார்த்தை எல்லாருமே பேசுறாங்க. எவ்ரி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் நியூ நார்மல். ஸோ வாட் இஸ் நியூ நார்மல்? பர்டிகுலரா வந்து இந்த மிட் ஏஜ்ல இருக்க 30 to 45, அந்த மிட் ஏஜ் 30 to 45 பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டா வந்து எம்ப்ளாயிஸ், ஓகேங்களா? ஸோ 80 to 85% வந்து எம்ப்ளாயிஸா இருப்பாங்க, ஓகேவா? இந்த மிட் ஏஜ்ல இருக்க 80-85% ஆஃப் எம்ப்ளாயி, இதர் இன் ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ட்ரைனிங்ஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த நியூ நார்மல்ன்ற விஷயத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளணும், ஹவு தே ஹேஸ் டு ஃபேஸ் ஆர் ஹவு தே ஹேஸ் டு அடாப்ட், எதுனா சில விஷயங்களை நம்ம மாத்திக்கணுமா, எப்படி இந்த நியூ நார்மல் உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் எப்படி நீங்க அதை டிஃபைன் பண்றீங்க, இந்த மிட் ஏஜ்ல இருக்கவங்க அதுக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? நியூ நார்மல்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த ஆர்டிகல்ல பாத்தீங்கன்னா பேக் டு பேசிக்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். நியூ நார்மல் வந்து பேக் டு பேசிக்ஸ், சிம்பிளா நீங்க அப்படி டிஃபைன் பண்ணிடலாம். அதாவது நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி காலத்துல வந்து இல்லை நம்ம ஒரு பாட்டி தாத்தா இருந்தவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு வரும்போது கை கால் கழுவிட்டு உள்ள வரணும்பாங்க. நிச்சயமா அது பார்த்துருப்பீங்க. கிரௌடட் பிளேஸ் போயிட்டு வரும்போது குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் வாய்ஸ் மட்டும் லவுடரா தான் பட் இல்ல நான் இப்போ பரவாயில்லைங்களா? இப்போ பரவாயில்ல. ஓகே. அதாவது வந்து வெளியில போயிட்டு வந்தா கை கால் கழுவணும், கிரௌடட் பிளேஸ் போயிட்டு வந்தா குளிக்கணும். நீங்க வந்து யாரையும் கை குளிக்கிறதுக்கு பதிலா கை கும்பிட்டு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கை கும்பிடுறது ஒரு பழக்கமா இருக்கும். இதுதான் வந்து இப்ப திருப்பி பிராக்டிஸ்க்கு வருது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சிச்சுவேஷனை வந்து வச்சு அவங்க சொல்ற ரூல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், பேசிக் திங்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது அதுதான். நம்ம இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ், என்னோட ஆஃபீஸ் இருக்கு அப்படின்னா பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, எனக்கு 10 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க சென்னை ஆஃபீஸ்ல அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் சேஃப்டி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அது வித்தின் லிமிடேஷன்ஸ். நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எதையுமே நம்ம மீறி பண்ண முடியாது. நியூ நார்மல்ங்கிறது இப்படிதான். இன்னும் ஒரு 6 மாசத்துக்கு இருக்கும்னா நீங்க 6 மாசத்துக்கு கண்டிப்பா ஆஃபீஸை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க முடியாது. பிகாஸ் கொரோனாவோட மோசமான கிரைசிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் கிரைசிஸ். ஆக்சுவலா உங்களை மைண்டை பிளாக் பண்ணிடும். நீங்க ஒரு நாள் பணம் கையில இருக்கிறதுக்கும் பணம் இல்லாத இருக்கும் ஒவ்வொரு என்டர்பிரனருக்கும் தெரியும். பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும்போது அவரோட பிஹேவியர் இருக்கும், பேங்க்ல பேலன்ஸ் இல்லாதப்ப இருக்க பிஹேவியருமே டோட்டலா சேஞ்சா இருக்கும்.
கரோனா இஸ் அ டெட்லி டிசீஸ் எடுத்துட்டு அதை விட மோசம் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ். ஸோ வித்தின் கிவன் லிமிடேஷன் இந்த 10 பேரை எப்படி நான் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ எம் கம்மிங் டு ஆஃபீஸ் ஃபார் 3 hours. என்னன்னா முதல்ல வந்து ஹோல் டே ஒர்க் பண்ண நம்மளோட மைண்ட் செட்டே பாத்தீங்கன்னா, என்னோட பர்சனல் மென்டாலிட்டி ஆன்லைன்ங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. யூ ஹவ் நெவர் யூஸ்ட் ஆன்லைன். எல்லாமே மேனுவல் தான். கம்ப்யூட்டர் இருந்த அந்த காலத்துல நம்ம காலேஜ் முடிச்சு வந்திருந்தா கூட பட் கம்ப்ளீட்டா ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த மொமெண்ட் இந்த 90 days முன்னாடி வந்து ஒரு சேஞ்ச் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இன்னைக்கு ஆர்டர் ஆஃப் தி டே இஸ் கோயிங் டு பி ஆன்லைன் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் டே இப்போ நான் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றேன், ஆஃப் டே வீட்ல இருந்து மேனேஜ் பண்றேன். இதுவே ஒரு நியூ நார்மல் தான் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு. ஐ எம் அடாப்டிங் டு த சிச்சுவேஷன். இப்போ வந்து ஒரு நாள் லைவ் பண்றோம், இப்போ இங்க வந்து ஆஃபீஸ்ல இன்னைக்கு பண்றேன், மார்னிங் வந்து என் வீட்டில் உட்காந்து அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை செட் பண்ணிட்டோம். ஆஃபீஸை பொறுத்தளவுக்கு 10 எம்ப்ளாயிஸ்ல வந்து 3 பேரா 3 நாள் வர சொல்ல 6 நாள்ல வந்து 3 பேர் ஒரு நாள் 3 பேர் ஒரு நாள் 3 பை ஷிஃப்ட் கொண்டு வந்து பிகாஸ் டு ரெடியூஸ் தி டிராபிக். அதான் ஆஃபீஸ்ல கூட ஏன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வராங்க, எந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வரும்னு தெரியாது. நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து நீங்க வந்து எப்படின்னா இப்போ ஒரு மனிதனை பார்க்கும் போதே ஒரு டவுட்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு. அப்போ வந்து என்ன அவங்க என்ன சொல்றாங்க, யூ கேனாட் ஹேண்ட் ஷேக், நீங்க வந்து மாஸ்க் கண்டிப்பா போட்டுக்கணும், ஒரு பேசிக் சானிடைசர் இது பண்ணிக்கணும், நீங்க வந்து டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், கிளைண்ட்டை பார்க்க போகும்போது அவசியம்னா பாருங்க, இல்லைன்னா ஜூம்ல ஒரு மீட்டிங் போட்டுக்கோங்க, தவிர்க்க முடிஞ்சதெல்லாம் தவிர்த்தரலாம். ஆன்லைன் சிலது வீடியோ கால்ல பேசலாம், சிலது வந்து போன்லயே பேசலாம். இப்ப நான் உட்காந்து இப்போ வந்து அரைவ் பண்ணி பார்த்தோம்னாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கோயிங் நம்ம போய் கிளைண்ட்டை மீட் பண்ணியிருப்போம். இப்போ அதெல்லாம் அவாய்ட் ஆயிடுச்சு. இதுவே ஒரு நியூ நார்மல் தான் சொல்லுவேன் நான். அவசியப்பட்டது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே போன்ல பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இந்த ஓரளவுக்கு நம்ம இதை மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சதுனாவே இதுவே வந்து ஒரு நியூ நார்ம். இந்த அடாப்ஷன் வந்து அப்போ இன்னொன்னு அந்த அதர் ஃப்ரண்ட் செலவு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு செலவு குறைச்சிருக்கோம் நீங்க பாருங்க. அன்வான்டா ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டிய இந்த 100 daysல பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் விட்டுருப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து லைஃப்ல ஒரு லக்ஸுரியா நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது, தேவை இருக்கோ இல்லையோ, இப்போ அது வந்து எல்லாம் அவாய்ட் ஆகி போயிடுச்சு. டிராவல் குறைஞ்சனால உங்களுக்கு. பட் இதுவே லைஃபா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இது ஒரு டெம்பரரி. இது நாளைக்கு பேரலா வரும்போது இந்த லெசனை வச்சுட்டு நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, அவசியமா இந்த செலவு தேவையான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இந்த 90 days நம்ம கத்து கொடுத்துருச்சு. டெஃபினட்டா ஒவ்வொரு என்டர்பிரனரும் இனிமேல் செலவு பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பண்ணுவாங்க. இட் ஹஸ் கிவன் ஒரு பினான்சியல் லிட்ரஸி. தேவையில்லாத செலவுகள், தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து இன்வால்வ் ஆகிறத விட்டுட்டு நம்ம வந்து நிறைய டிராவலை குறைச்சிக்குவோம் பாருங்க. ஆக்சுவலா டிராவலை குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓப்பன் ஆயிட்டு டெஃபினட்டா போவோம். நம்ம வந்து மீட் பண்ணாம இருக்க போறது இல்ல. ஏர் டிராவல் இருக்க போகுது, ட்ரெயின் டிராவல் இருக்க போகுது, அப்ராட் போறது எல்லாம் இருக்கும். பட் ஆனா அது எது அவசியம் எது அவசியம் இல்லைன்னு பார்க்க போறதே ஒரு நியூ நார்மல் தான். ஆக்சுவலா நிறைய விஷயம் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆயிருக்குங்க. நீங்க வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிளைண்ட்ஸை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து டச் பேஸ் பண்ணதே இல்லை. என்ன அப்படின்னா அவங்க கூப்பிட்டா பேசுவோம். இப்ப இந்த 100 நாள்ல கிரியேட்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. நான் யார்கிட்ட எல்லாம் டச்ல இல்லையோ அவங்க எல்லாரையும் நான் போய் பேசியிருக்கேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட முதல்ல வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ராட்ல இருக்கவங்க கூட கனெக்டிவிட்டியே இருக்காது. ஆக்சுவலா மேக்ஸிமம் வீடியோ கால் பேசுவோம், இல்ல அவங்களோட நைட் டைம்ல அவங்க நம்ம கூப்பிட்டாங்கன்னா பேசுவோம். இப்ப அப்படி இல்லை. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் நீங்க வந்து உங்களோட அந்த சர்க்கிளை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு டச் பேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இதுவே நியூ நார்மல் தான். ஆக்சுவலா உங்களுடைய அப்படியே உங்களோட ஜியோகிராபிக்கல் பவுண்டரிஸை தாண்டி நீங்க வந்து கிளைண்ட்டை பாக்குறீங்க. இப்போ முதல்ல அப்படி கிடையாது. நமக்கு இருக்க டேட்டா பேஸ், நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கவங்க சொல்றது ஒரு லிமிடேஷன்ஸோட இருந்ததை தாண்டி இன்னைக்கு அப்படியே ஓப்பன் அவுட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலா எவ்வளவு பிசினஸ் வந்து இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் ஃபிளரிஷ் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிசினஸ் ஃபிளரிஷ் ஆயிருக்கு, நிறைய பிசினஸ் ஓப்பன் அவுட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலா புது இண்டஸ்ட்ரி ஓப்பன் ஆகுது. ஆக்சுவலா என்னன்னா நார்மல்சி வரும்போது தான் ஜென்யூனா அந்த என்ன எந்த அளவுக்கு அது வந்து மல்டிஃபோல்டு க்ரோ ஆக போகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய போகுதுங்க. பட் டெஃபினட்டா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஹிட் இருக்க தான் செய்யும். ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு கிரைசிஸுமே நமக்கு வந்து ஒரு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. இப்போ நீங்க நியூ நார்மல் அஸ் பிசினஸா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க, என்ன சொல்யூஷன் சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் பண்றாரு, ஒரு மிட் ஏஜ்ல இருக்காரு. அவரு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ், அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்குல்ல, இப்போ எனக்கு ஒர்க் இருக்குமோ இல்லையா அப்படின்னா அவர் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அவர் தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? நீங்க நெட்வொர்க்கிங் ஒன்று சொன்னீங்க. ஏன்னா நெட்வொர்க்கிங் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுன்றது டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு அப்பதான் அந்த கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் அதை தாண்டி ஒருத்தர் வந்து மிட் ஏஜ்ல இருக்காரு, அவருக்கு ஒரு ஜாப் இருக்கு பட் இல்லை, நாளைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கூட அவரை அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கான அவர் என்ன தயார்படுத்திக்க வேண்டியதா இருக்கும் இந்த நியூ நார்மல்ல? இப்போ ஐடி கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் தான் அதிகமாகுன்றாங்க. பிகாஸ் நாங்க வந்து காலேஜ்ல ரெக்ரூட்மெண்ட் போறதுனால
அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இருக்கனால எனக்கு வந்து இப்போ டெய்லி ஒரு வெபினார் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி லீடரை கூப்பிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம்பவர் பண்ணிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் 90 டேஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு 120 வெபினார் பண்ணிருக்கோம் டிஃபரெண்ட் காலேஜஸ்ல தமிழ்நாடு. ஆமா, 120 வெபினார்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுல வந்து இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ், மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து, எல்லா டெக்னாலஜி இது ஐடில இருந்து, அப்புறம் கோர் கம்பெனில இருந்து, சிவில் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் பேசுனாங்க. எல்லாரும் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த வருஷம் 2020 பேட்ச் நீங்க வெளியில வர அத்தனை பேரையும் நாங்க என்ன சொல்லி இருக்கோமோ அத்தனை பேரையும் ரெக்ரூட் பண்ணிக்கோ. தேர் இஸ் a big demand. என்னன்னா இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஸ்கில்டு லேபரை வந்து யாருமே அனுப்ப மாட்டாங்க. நீங்களே எடுத்துக்கங்க, உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில if somebody is performing very well, டெஃபினட்டா நம்ம எப்படி ரீடைன் பண்ணணும் தான் நினைப்போம். நான் பெர்ஃபார்மிங் பீப்புளுக்கு என்னைக்குமே டேஞ்சர் தான் ஆக்சுவலா. அப்போ என்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் கத்துக்க வேண்டியது அப்படின்னா, ஸ்கில் செட் ஏதோ ஒண்ணுல வந்து நான் தவிர்க்க முடியாத என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா, நான் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியா எப்படி இருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். இப்ப அதுக்கு அந்த பாடம் இந்த நிச்சயமா இது கத்துக் கொடுத்துரும். என்னோட வேலை போயிருமான்னு பயப்படுறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய பொசிஷனை வந்து சாலிடா எந்த ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும் பெரிய ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும், ஒரு ஐடி கம்பெனில ஒரு நல்ல டீம் லீடர் இருக்காரு, நல்ல டெலிவர் பண்ண போறாரு, ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்றாருன்னா அவருக்கெல்லாம் பயமே கிடையாதுங்க. நான் நிறைய ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்ளமே இல்லைன்றாங்க ஆக்சுவலா. இன்ஃபேக்ட் அவங்க சொல்றாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹஸ் இன்க்ரீஸ்டு, டெலிவரிஸ் ஆன் டைம். முதல்ல வந்து ஒரு 8 hours ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஐடி கம்பெனில 8 hours ஒரு நார்மல் ஒர்க். சாட்டர்டே சண்டே லீவு. இப்ப 7 days a week ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க டெலிவரிஸ் ஹவ் இம்ப்ரூவ்டு. அவங்க வெல் இன் அட்வான்ஸ் முடிச்சிடறாங்க. கிளையன்ட்ஸ் ஆர் ஹாப்பி. ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டா அவங்களுக்கான சேலஞ்சாவே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி, லாஜிஸ்டிக்ஸ் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மால், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு. பட் அவங்களுக்கு வேற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் ஆகும். இன்னைக்கு வந்து டோர் டெலிவரிஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவல்ல ஓப்பன் ஆக போகுது ஆக்சுவலா. பீப்புள் டசன்ட் வாண்ட் டு மூவ் அவுட். பட் வீட்டில் வாங்கிக்க தயாரா இருக்காங்க. வீட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா தயாரா இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா grocery ஷாப், அதுக்கு இப்போ வந்து ஆல் டிமாண்டா இருக்கு. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. இப்போ ரீசெண்டா நீங்க டெலிவரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த லோயர் எண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் வந்திருக்கு, டிமாண்ட் இருக்கு. ரீசெண்டா வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி ஒருத்தர் வந்து என்கேஜ் பண்ணி கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 250 மில் ஓனர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அசைன்மெண்ட்ல அவர் பேசினாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில அவர் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு பெரிய ஜெயண்ட். அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, சார் இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க, திருப்பி வராம விட்டுட்டாங்கன்னா நீங்க எப்படி ஓபன் பண்ணுவீங்க? அவர் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னாரு, அங்க போயிருக்கவங்க அத்தனை பேரும் இப்ப வந்து திருப்பி வர்றேன்ட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வேணும்னு. காரணம் என்னன்னா, சொந்த ஊருக்கு போறது எமோஷனலா, பட் ஒரு 1 week 10 days திருப்பி நீங்க ஜாப்னா இங்க வந்துதான் ஆகணும். அப்ப அவர் இன்னொருத்தர் கேட்டாரு, இங்க வராம வேற எங்கேயாவது போயிட்டாங்கன்னா அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, என்கிட்ட இன்னைக்கு டேட்ல 12,000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. 12,000 எம்ப்ளாயிஸ் ஒருத்தன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ளோட் பண்ணணும். இட் வில் டேக் 20 years for him to establish to that level. So might as well people will come here where I am ready today. இன்னைக்கு வந்தாங்கன்னா வேலை உறுதி, இடம் கொடுக்குறோம், அகாமடேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால வந்து அப்சல்யூட்லா அந்த சேலஞ்சே இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய தாட். எதுக்கு சொல்ல வர்றாங்க, அதுதான் வந்து பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஸ்கில்டு நீங்க வந்து டெஃபினட்டா ஸ்கில் ஏதோ ஒன்று வந்து கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். ஐடியில் இன்னுமே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தன்னுடைய ப்ரொஃபஷனை வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கரா தன்னை தயார்படுத்திக்கிறாங்க, ஒரு நல்ல யூடியூபரா தயார்படுத்திக்கிறாங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் அ பேஷன். ஒரு போட்டோகிராஃபில இருக்காங்க, ஒரு யூடியூபரா மாறி இருக்காங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ரெகுலர் டயத்தை தாண்டி தன்னுடைய பேஷனேட்டான ஒரு விஷயத்த என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பயமே இருக்காது. ஆக்சுவலா பயப்படுற ஆளுங்க வந்து எப்பவுமே பயந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா ஸ்கில்டு லேபரா இல்லாம நம்ம வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கும்போது இந்த கிரைசிஸ்ல எந்த கிரைசிஸ்லயுமே அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான். நீங்க சொல்றது நியூ நார்மல் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, இது கிரைசிஸ் ஒரு டெம்பரரியான விஷயம் தான். அந்த தேவை பேசிக் பேக் டு பேசிக்ஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கோவிடோட மேபி வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு வந்துச்சுன்னா ஆல் பேக் டு நார்மல். ஓகேங்களா, ஃபுல்லா எல்லாமே இந்த டிமாண்ட்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கும். ஆட்கள் இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஆட்கள் தேவைன்னா டெஃபினட்டா ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஆட்கள் இல்லைன்றதுனால தான் இன்னைக்கு எல்லாருமே இண்டஸ்ட்ரி எவால்வ் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அருமையா சொல்லிருந்தீங்க. இப்போ இந்த டைம்ல இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆக்சுவலா நார்மலாவே நம்ம மிட் ஏஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ப்ரெஷரா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் லைஃப்ல. ஏன்னா மேரேஜா இருக்கும், குழந்தைங்க, அவங்க படிக்க வைக்கணும், அடுத்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை நோக்கி போயிட்டே இருப்பாங்க.
ஒரு பக்கம் கேரியர் உள்ள போய் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொமோஷன் ஆகி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோக்கஸ்ல இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ப்ரெஷர் அவங்க சுத்தி இருந்துட்டே இருக்கணும். இப்போ இந்த விஷயங்கள் இந்த கிரைசிஸும் அடப் ஆகிறதுனால இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரெஷரை எப்படி வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கவங்க ஒரு ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வரவே விடக்கூடாதுங்க. ஆக்சுவலா தட் வில் ஆக்சுவலி கில் யூ. நிறைய டிசீஸ் என்னோட உங்க சைடு வால்யூம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடது ஐ திங்க் தெரியல, மேபி நீங்க பேசுறது கூட கொஞ்சம் லோவா இருந்தது. பட் இப்போ ஓகேவா? இப்போ மேக்ஸிமம் தான் வச்சிருக்கேன். மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் வரவே விடக்கூடாது. ஏன்னா நம்மளுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி டிசீஸுக்கு டாக்டர்ஸ் டைரக்ட் காரணத்தை விட இன்டைரக்டா அவங்க சொல்றது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான். நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஏதோ ஒரு ஹாபியை வந்து கெட்டியா பிடிச்சுக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன். பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் தி டே இப்போ எல்லாரும் சொல்றதுதான். அதை வந்து யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. நீங்க மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே டெஃபினட்டா ஒரு 1 ஹவராவது உங்களுடைய பாடிக்கு வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நல்ல நாள்லயோ இந்த கிரைசிஸ்லயோ கண்டிப்பா பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் வில் கிவ் யூ அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம். நீங்க ஜாக்கிங் போறவங்களா இருக்கலாம், வாக்கிங் போறவங்களா இருக்கலாம், யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணவங்களா இருக்கலாம், ஷட்டில் விளையாடுறோம். பட் 1 ஹவர் உங்களுடைய பாடியை ஒரு ஆக்டிவிட்டியா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல 2 அட்வான்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் தி டே மொபைல் பார்க்க மாட்டோம், பாதி ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு குறைஞ்சிரும். ஏன்னா எடுத்த உடனே மார்னிங் மொபைல் பார்க்கும்போது தான் கூட அந்த 1 ஹவர் வந்து தள்ளி விட்டுட்டீங்கன்னா மீதி 23 மணி நேரம் உங்களுக்கான டைம். கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து ஒரு பப்ளிக் லைஃப் மாதிரி தான். 8 மணி நேரம் தூங்குறத விட்டுருங்க, 8 + 1 9 ஹவர்ஸ் விட்டுட்டா 15 ஹவர்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு கூட தயாரா இருக்கலாம். பிகாஸ் இவ்வளவு நாள் நீங்க வந்து 100% ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல 200% ஒர்க் பண்ணணும். உங்களுக்கு எப்போ மைண்ட் டயர்ட் ஆகும்னாங்க, வேலை இல்லாம தேவையில்லாத பாரங்களை சுமந்துட்டு இருக்கும் போதும் மைண்ட் டயர்ட் ஆகும். யாராவது ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய வேலை, இப்ப நீங்க இருக்கீங்க உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில, உங்களுக்கு ஒரு 50 என்கொயரி இப்ப வருது, 100% you will be happy to handle that, to delegate and give it to the employees and ensure that it is getting converted. எனக்கு ஒரு 10 காலேஜ்ல இருந்து கால் வருது, கண்டினியூஸா வெபினார் கண்டக்ட் பண்ணுங்க, எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் டீமோட ஐ வில் பி ரெடி டு டெலிவர் அப்படின்னா என்னோட மைண்ட்ல தாட்டே வராது. அந்த அதர் ஃபிளிப் சைடு வந்து இப்ப நான் வீட்டுல ஐடியலா இருக்கேன், எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஆன்லைன்ல எனக்கு போக மனசு இல்ல, சீக்கிரம் சரியாயிரும் நான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா 100% you will be discussing unwanted things with your friends, family and well wishers. யாரு கூப்பிட்டாலும் நெகட்டிவா நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணு நீங்க மட்டும் இல்ல சுத்தி இருக்கிற எல்லாரையும் டென்ஷன் பண்ணிடுவோம். நம்ம might as well get engaged in progressive. நீங்க இப்போ பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயமே வந்து சக்சஸ் ஆகும்னு சொல்லவே முடியாது. ஆக்சுவலா இப்ப பர்சனலா என்னோட கேஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா 100% we are manual company. எனக்கு தெரிஞ்சது காலேஜ்ல போய் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருநெல்வேலியில ஒரு காலேஜ் எங்களை என்கேஜ் பண்ணா 10 பேருக்கு ட்ரெயின்ல டிக்கெட்டை போட்டு 10 ட்ரெயினர் போய் அங்க 10 days இருந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இதுதான் நார்மல், இதுதான் எனக்கு தெரியும். மார்க்கெட்டிங் நான் போகணும்னா ஒரு நாள் மதுரை போய் அங்கிருந்து நியர்பை காலேஜஸ் எல்லாம் போய் கரஸ்பாண்டன்ட்டை மீட் பண்ணி எங்களுக்கு ட்ரைனிங்கான நீடை வந்து நாங்க கேட்டுட்டு வருவோம், அவங்க என்கேஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ சிட்டிங் அட் ஹோம் ஆன்லைன்ல அத்தனை பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி என்னோட ரிசோர்ஸ் பர்சனையும் கனெக்ட் பண்ணி என்னோட என்டையர் டீமும் கம்ப்ளீட்டா ஆன்லைன்ல கன்வெர்ட் பண்ணி நான் முதல்ல பண்ண ஒர்க்கை விட இப்ப வந்து ஒரு 10 times மோர் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொண்டு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலா அப்கோர்ஸ் கமர்ஷியலா அது மாறுது இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது. பட் என்னன்னா என்கேஜ்மெண்ட் வைஸ் மார்னிங் டில் ஈவினிங் வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைடு. நான் மட்டும் இல்ல, என்னோட என்டையர் டீமும். ஸோ இதுல என்னன்னா எனர்ஜி லெவல் இஸ் ஹை. பிகாஸ் எனக்கு இந்த வேலை தாண்டி அடுத்த வேலை தாண்டி அடுத்த வேலை தாண்டி யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ என்னன்னா தேவையில்லாத மீடியாவை பார்க்கறது, அந்த மீடியாவில் இருக்க நியூஸை வச்சு ஒரு 10 பேருக்கு நம்மளே வாலண்டியர் பண்றது, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு வைங்களேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. ஒரு முறை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன், கருணாநிதி நமக்கு தெரியும், ஒரு லேட் சீஃப் மினிஸ்டர், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, உங்களுக்கு எப்போ ஓய்வு நேரம் அப்படின்னு. ஒரு வேலைக்கும் இன்னொரு வேலைக்கு நடுவில் தான் ஓய்வு நேரம், which means he doesn't have time. கண்டினியூஸா என்கேஜ் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு ஓய்வே கிடையாது. ஆக்சுவலா உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு பர்சனலா டயர்டே ஆகிறது இல்லைங்க. ஆக்சுவலா ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் நான் வந்து மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஆக்குபை பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலா மார்னிங் ஆஃபீஸ் மீட்டிங், அதுக்கப்புறம் டெலிகேட் பண்றது, அப்புறம் வெபினார் அட்டன் பண்றது, இந்த மாதிரி. ஸோ கம்ப்ளீட்டா மேனுவலா இருந்தது ஆன்லைன் பண்றோம். இது எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்கோப் இருக்கு. இப்போ நம்ம உங்களோட இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டா, பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டா, விட்டு போன கிளையண்ட்டை வந்து நம்ம பேசவே மாட்டோம். ஆக்சுவலா
ஒரு செட் ஆஃப் கிளைண்ட் நம்ம என்னன்னா புதுசா வர்ற கிளைண்ட்டை நல்லா ஹோல்டு பண்ணிக்குவோம், பழைய கிளைண்ட்டை வந்து சர்வீஸ் பண்ணாம இருப்போம். திஸ் இஸ் அ கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டச் பேஸ் வித் தம். ஸோ அப்ப எல்லாருக்குமான ஒர்க் இருக்கு, நம்ம நம்மளை சுருக்கி வச்சிருந்தோம், இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஆக்குபைடா வச்சிருந்தோம்னா போதும். 1 hour ஒரு 1 hour காலையில வந்து உங்க பாடிக்கான மைண்டை இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். இட் குட் பி ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்டா இருக்கலாம், நீங்க வந்து பிசிக்கல் எக்ஸசைஸா இருக்கலாம், எது உங்களுக்கு வந்து உங்க என்கேஜ் பண்ணி மார்னிங் 1 hour வந்து இட் கேன் பி 6 to 7, இட் கேன் பி ஈவன் 7 to 8 அக்கார்டிங் டு தேர் கன்வீனியன்ஸ். அதை பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டே லைவ்லியா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஈவினிங் திருப்பியும் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் என்டர்டைன்மெண்ட், நீங்க என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம், ஒரு 1 hour ஹாபி அதர் தென் இவங்க ரெகுலர் ரொட்டீனை தாண்டி. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும், ஒரு சினிமா இல்லாம நான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டேன் அப்படின்றாங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. தப்பே கிடையாது. இஃப் யூ அது ஒரு பெரிய வெண்ட் உங்களுக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க பண்ணலாம். சில பேர் வந்து நான் படிக்காத புக் எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சிட்டேன்றாங்க. இட் கிவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் ரிலீஃப்ன்றாங்க. கேம்ஸ்ல ஈடுபட்டவங்க இருக்காங்க, ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன நம்ம வீட்டை சுத்தி நடக்கக்கூடிய டெய்லி 1 hour ஈவினிங் வந்து நான் வந்து ஐம் பிளேயிங் கேம்ஸ் வித் மை சில்ட்ரன் அப்படின்றாங்க. வாட் எவர் இஸ் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதை ஈவினிங் 1 hour மார்னிங் 1 hour பண்ணிட்டீங்கன்னா மீதி நேரம் எல்லாம் உங்க ஆபீஸ் சம்பந்தப்பட்ட வேலையில ஈடுபட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயியா அந்த ஆபீஸோட அலைன் பண்ணி நான் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இந்த டயத்துல கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து பெருமையா நான் சொல்லிக்குவேன், நான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணு சொன்னாங்க, சார் இவ்வளவு நாள் நாங்க பண்ணமோ இல்லையோ, இப்போ we will be standing behind you to support you. I know that it's not normal. இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து பேடா இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். give us a direction, நாங்க உங்க கூட நிக்கிறோம் ஆன் ஆல் கிரைசிஸ். இதை தாண்டுற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எவ்ரிபடி ஹஸ் வாலண்டியர்ட், விச் மேட் மீ ரியலி ஹாப்பி. ஸோ இது எம்ப்ளாயி ஃப்ரண்ட்ல. அஸ் எ என்டர்பிரனர் எனக்கு என்ன கில்ட் ஃபீலிங்னா, அப்போ இவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நமக்காக இருக்காங்க, தே ஆர் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் அஸ். ஸோ நான் என்னன்னா என்னோட ஹையர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஐ ஹவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் என்டையர் கம்யூனிட்டி இல்லையா. நான் என்ன நம்பி இருக்கக்கூடியவங்க, என்ன சார்ந்து இருக்க ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாரையும். அப்போ நான் வந்து ஃப்ரண்ட் ரன்னராக இருக்கணும்னா அவன் 10 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணா நான் 15 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும், அவன் 5 மணி நேரம் திங்க் பண்ணா நான் 10 hours திங்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிட்டோம்னா அப்சல்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஆக்சுவலா இதுல பயம் வந்து போகும். நான் வந்து அப்படியே ரொம்ப பயங்கர ஃப்ரீயா இருக்கேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. அது வந்து பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி லெஸ். எனக்கு எப்பாவது ஒரு நியூஸ் யாராவது சொன்னாங்கன்னா அந்த ஒரு மொமெண்ட்ரி வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கும், அப்புறம் அதை கடந்து போயிடணும். நீங்க ஆப்ஷனே இல்லை, நீங்க அதுல ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ மேக்சிமம் உங்களுடைய தாட்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாசிட்டிவா என்கேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்து சின்னதாயிரும். சைடு நெகட்டிவா பெருசா பேசிக்கிட்டு டைம் இருந்தா வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னா தென் இட் வில் கில் யூ, ஃபார் ஷூர் இட் வில் கில் யூ. அதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ வி ஹவ் டு என்கேஜ் ஆன் ஆல் தி பாசிட்டிவ் ப்ராசஸ். இல்லையா எழுத்து போட்டு புதுசா ஏதாவது ட்ரை பண்ணோம்னா ஐ திங்க் யூ வில் நாட் ஃபீல் த ஸ்ட்ரெஸ் நினைக்கிறேன். இப்போ அருமையா சொல்லியிருந்தீங்க, 3 விஷயம் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணிருந்தீங்க. மார்னிங் இதர் எக்ஸசைஸ் ஆர் மெடிடேஷன், மற்ற டைம் வந்து தேவையில்லாத ரூமர்ஸை நம்ம லிசன் பண்ணாம ஒர்க்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஈவினிங் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட், இந்த 3 விஷயமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணா டெஃபினட்டா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வராது அப்படின்றது ரொம்ப அருமையா சொல்லிருந்தீங்க. Hey friends, subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook for regular updates.